students, welcome to Chemistry Kingdom YouTube channel. As you know, already I started haloalkanes, haloarine chapter with the competitive level questions. Already 10 videos are uploaded up to SN1, SN2 mechanism already completed. So the next part we are going to discuss in today's class, that is nucleophilic substitution reaction example. Already SN1 and SN2 we have discussed in the previous video. First you go through that, and also all comparative models I solved in that video. You please go through that and then comes to this one. So in this class we are going to talk about examples of nucleophilic substitution reaction. Now we class again study of the examples. So total 11 example adavri. Total 11 examples are there. Those we are going to discuss now in today's class. Okay. So most important for board exam. So in the last class we have talked about nucleophilic substitution reaction mechanism. SN1, SN2 in detail with problem. You see that if you have not seen the video, link is given in the description. Please go through that and then comes to this one. Yes guys, so generally how nucleophilic substitution reaction takes place. See, haloalkane is there, no? Then a nucleophile is going to attack on alkyl group. As a result, this X will be taken out. ಏನಿಲ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಿತ್ತೋದ ಮೈನಸ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸೋದ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ RNU ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಟು ಡು, ರಿಮೂವ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಆಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಡಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. Remove x minus and add the negative part of the adding reagent. So for example, here I will take first one, reaction with water. I will take first one, reaction with water, or reaction with, you can say, aqueous NaOH or KOH. So that type of example. See here, haloalkane general formula is Rx, correct? Now you add water in that. What you are expecting? Water, it is having H plus and OH minus. So generally what I told, Xe minus is removed and negative part is added. So in water which is negative, OH minus. So clearly OH minus is added here, X is removed. So what you are expecting? ROH plus one of the H and one of the X removed as a HX. Correct or not? So what are formed? Alcohols are formed when haloalkanes treated with water. Very simple. X is removed, OH is added. Now going to second example, same like using aqueous NaOH or KOH. Reaction with aqueous alkalis. What are meaning of alkalis, guys? KOH or NaOH. Most important reaction. Remember guys, if you use aqueous KOH, you will go for substitution. And if you are using alcoholic KOH, you are going for elimination. Most important point. Sir, idenri elimination andra adu next video dolage na kalistane nimage. Elimination dolage ಯಾವ reaction ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ haloalkanes. ಅದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇದು nucleophilic substitution reaction that we are discussing. Okay na? So let us begin that second example. Same reaction. So what you are expecting? Haloalkane treated with aqueous KOH. Haloalkane treated with aqueous KOH. What you are expecting? This X, this K, eliminate as a KX and you are getting ROH plus KX. Again you are getting alcohol as an answer. Alcohol as a answer. But this is most important. What is AQ, sir? Aqueous. Sir, aqueous ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್? aqueous ಅಂದ್ರೆ KOH ಮತ್ತೆ NaOH ಗಳನ್ನ ನೀರದೊಳಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾಗ ಇರ್ತಾವ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Aqueous means KOH or NaOH, these solutions are these solid forms are dissolved in water and then utilized. Aqueous. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಿತ್ತಿ OH ಹಚ್ಚೋದು. ಅದ ನೀವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಮಾಡಿದ್ರೆ HX ಅನ್ನ ಕಿತ್ತಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದ, ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಮೊದಲು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಏನ್ ಕಲಿತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಿತ್ತದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಜೋಡಿಸೋದು. ವಾಟರ್ದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? OH ಮೈನಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವು. KOH ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? OH ಮೈನಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಎಕ್ಸ್ ಕಿತ್ತೋದು, OH ಜೋಡಿಸೋದು. ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಿಳಿದಾವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇನ್ರಿ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? I hope you are getting. If you want to take a screenshot, you can take it.
Next one, reaction with ammonia. So again the same reaction, what you have to do, take Rx, treat with ammonia. So in ammonia, which is negative? NH2 minus. In ammonia, the positive part is H plus, negative part is NH2 minus. That NH2 minus is going to attach to alkyl group. So ಈಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಕಾಮನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಅಮೋನಿಯಾದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ NH2 ಮೈನಸ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಚ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತದ. ಎಚ್ ಎಲ್ಲದ ಬಂತ್ರಿ? ಅಮೋನಿಯಾದಾಗಿಂದ. ಸೊ ಎಚ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್? ಎಚ್ ಎಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ತಯಾರಾಯ್ತು? RNH2. ಏನ್ ತಯಾರಾಯ್ತು? RNH2. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತೀವ್ರಿ? ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಎಚ್ ಇದಾವೆ, ಮತ್ತೊಂದು RX ಹಾಕ್ರಿ, ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದ? ಒಂದ್ ಎಚ್ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಚ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದ, ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ ಬಂದ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದ. ಏನಾಗ್ತದ? RNRH. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತಾರ್ರಿ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ಸ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಆಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ RX. ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್, ಎಚ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದ, ಮೂರು ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ? RNR. ಸೊ ಇದು ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು RX ಸೆಕ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರ್? ಈ ಲೋನ್ ಪೇರು ಈಗ ಈ ಆರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತದ, ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ತಯಾರಾಗ್ತದ? R4N ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್. ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳಕತ್ರಿ? ಈಗ RX ತಗೊಳಿದ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು NH2 ಹಚ್ಚೋದು, ಏನ್ ಬಂತು? ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. What is the answer? Primary amine. That primary amine is having two more H, no? One more H is removed, one more R is added. One more H is removed, one more R is added. So if two R are added, secondary amine. Three R are added, tertiary amine. If this lone pair also taking R, then plus minus comes. Then it is called quaternary ammonium salt. So when haloalkane treated with ammonia, you will get a mixture of primary amines, secondary amine, tertiary amine and quaternary ammonium salt. Clear or not? So out of that, primary amine is a major you are getting, but all the mixtures you are getting. Clear? So go on removing H, go on adding R. ಅಮೋನಿಯಾದೊಳಗಿಂದ 3 H ಇದಾವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು H ತೆಗೆದಾಗ ಒಂದೊಂದು R ಹಚ್ಚೋದು. ಅದು H ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತ್ರಿ ಸರ್? H X ಗುಡಿ H X ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ರಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಡ್ ಆಗೈತ್ರಿ ಸರ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಮೋನಿಯಾದಾಗಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? NH2 ಮೈನಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದ. ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ, ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಬಂದ್ ನಿಂದಿರ್ತದ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದ. ಇದು ಮೂರನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್. ಎಸ್, ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ನಾವು? ಇವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ತೆಗೆದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವ್ದಾ? ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಿತ್ತೋದ, ನಮ್ಮ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ದೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಸೊ what is the next reaction? Reaction with sodium alkoxide, RONA. Na plus OR minus, X ಕಿತ್ತದ OR ಜೋಡಿಸದ. ಸೊ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆನ್ಸರ್? RX treated with RONA, sodium alkoxide. What you are expecting? X and Na are removed. What you are getting? ROR. What you are getting? ROR. So clearly NaX is removed. Anybody can tell me what is the name of ROR? Ether. Yes, ethers are formed. When sodium alkoxide treated with haloalkanes, you will get ethers. Sir, on the example kudri sir anta annodadre, so nodri R jagadag ಒಂದು CH3 ಬರೀರಪ್ಪ, CH3Cl. ಇದು R ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಂತ ಏನು ಕಂಡಿಲ್ರಿ? Not necessary that this R and this are of the same type. That R may be of different type. Methyl, ethyl, propyl, butyl, anything you can take. What is R? Alkyl group. No, from alkane you remove one H. Correct or not? So simple example I am taking. So here I will take CH3ONA plus. So what you are expecting? This Na plus will take Cl minus and Na eliminate as a NaCl. So what you are expecting?
CH3OCH3. OR is added, no? X is replaced by OR. So what is X here? Cl is replaced by OCH3. What is the answer? CH3OCH3. Dimethyl ether ಅಥವಾ ಮಿಥಾಕ್ಸಿ ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. IUPAC ನೇಮ್ ಏನ್ರಿ? ಮಿಥಾಕ್ಸಿ ಮೀಥೇನ್. ಇದು ಈಥರ್ ದ IUPAC ನೇಮ್. ಮಿಥಾಕ್ಸಿ ಮೀಥೇನ್ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಅನ್ಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷದ ಏನ್ ಸಾರ್? ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ, it may be secondary, primary, tertiary, but haloalkane should be primary. Most important point ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ ಸರ್ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? Yes, what is a note to be remembered here? It is a SN2 mechanism. It is a SN2 reaction. Therefore, haloalkane should be primary. Means RX should be primary. Only one R should be attached here. Most important. Sir, secondary tertiary ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬದ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಬಿಡಿಸುನು. ಕ್ಲಿಯರ್? ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ haloalkane should be primary. Haloalkane should be of primary. ಸರ್ ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಹ್ಯಾಲೋಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಎರಡು ಒಂದರಿ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ತಗೋಬಹುದು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ತಗೋಬಹುದು, ಟರ್ಷರಿ ತಗೋಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ಸ್ ಈಥರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ಸ್ ಈಥರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ಸ್ ಈಥರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಗಳು ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಈಥರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾವು, ಯಾವ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದೊಳಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್, ಈಥರ್ ಅದರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಈಥರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ ಪ್ರೈಮರಿನೇ ಇರಬೇಕು, ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ ಇರಬಹುದು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ನಮಗಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ one question I have taken from the previous example what we studied. So just I told haloalkane should be primary and sodium alkoxide may be primary or secondary or tertiary because this reaction proceed through SN2 mechanism. Sir, what is SN2 mechanism? Backside attack is there. So we should have a smaller group, not bulky group. Therefore, haloalkane should be of ಪ್ರೈಮರಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಕಲಿಸಿದನ್ನ, ಅದು ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ನೋಡೋಣ. A+B ಇದೇ ರೀತಿ ನೀಟ್ JEE KCET ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. A+B ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಮಿಥೈಲ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಈಥರ್. ಹೆಸರು ಮಿಥೈಲ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಈಥರ್. ಸರ್ ನಮಗೆ IUPAC ನೇಮ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರ 2-methyl 2-methoxy propane. 1 2 3 ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು. 2-methyl 2-methoxy propane ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಹೆಸರು ಬಿಡ್ರಿ. ಇದು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರ ಎ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು, ಬಿ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು? ನಮಗೆ ಈಗ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗದ. ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಒಂದಿರ್ಬೇಕು, ಹ್ಯಾಲೋಲ್ಕೇನ್ ಒಂದಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು? ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದಿರ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಲ್ಕೇನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿನೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ, ಇದು ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದೇನಿರ್ಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ದು ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ ಟರ್ಷರಿ ಬಂದದ. ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ ಟರ್ಷರಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಆಗಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅದ, ಎಸ್. ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಅದ, ಎಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಡೀತದ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂದು, ಇದಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಇದಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಇದು 4ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ KCN AgCN, KNO2 AgNO2.
ಇವುಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ, ಪದೇ ಪದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಫನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಏನ್ ಸರ್ ಅದು? KCN AgCN, KNO2 AgNO2. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು KCN ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅದ ಮತ್ತು AgCN ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅದ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇಸ್ ಅ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. Potassium is a active metal. It will form ionic compound. ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತದ? ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತದ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸಿಲ್ವರ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಇದೇನು ಲೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಅದ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಯಾವ ಮಾಡ್ತದ? ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತದ. ಎಂತದು? ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಬರೋಬರ್ರಿ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಿಲ್ವರ್ ಯಾವತ್ತು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿತದ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸೈನೈಡ್ ಒಳಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸೈನೈಡ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಯಾವ ಮಾಡ್ತದ? ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದ. ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದ. ಹಾಗಾರ ಎಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ ಸಿ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ? ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದ. ಹೇಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ RX ಗುಡಿ KCN ಹಾಕಿದ್ರೆ RCN ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. RX ಗುಡಿ AgCN ಹಾಕಿದ್ರೆ RNC ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸರ್ ಉಲ್ಟಾ ಯಾಕೈತ್ರಿ ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರ Ag ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್, Ag ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ RX ಪ್ಲಸ್ cyanide ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ, cyanide. So in cyanide which is negative? In cyanide which is negative? In cyanide carbon is negative, nitrogen is having lone pair. Clear? So clearly you see here RX plus KCN, what you are expecting? KX will be removed, RCN will come. What will come? RCN. Correct? Yes. Sir, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, CH3Cl ಪ್ಲಸ್ KCN. ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ? KCl ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು, CH3CN ಬರ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ KCl. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ ಅಥವಾ ಸೈನೋ ಅಲ್ಕೇನ್ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಕೈಲ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವ್ರಿ? ನೈಟ್ರೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅದಾವ? 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅದಾವ, ಅಂದ್ರೆ ಇಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್. ಸರ್ ನಮಗೆ ಸೈನೈಡ್ ವರ್ಡ್ ಬೇಕ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈನೋ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು? ಸೈನೋ ಮೀಥೇನ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಅಂತೀರಾ ಅವಾಗ ಸೈನೈಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದ, ನಾವು ಇತ್ ಅನ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಸೈನೋ ಅಂತೀರಿ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಬೇಕು, ಮಿಥೇನ್ ಅಂತ. ಸೈನೋ ಮಿಥೇನ್ ಇದು IUPAC ರೂಲ್ಸ್ ರೀ, ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್. ಸರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ KCN ಅಂತ ಅದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ AgCN ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಫರಕ್ ಇರ್ತದ್ರಿ? ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನೀವು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂದಲ್ಲಿ C ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದ, ಸಿಲ್ವರ್ ಹಾಕಿದ್ರ N ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದ. ಅದ ಹೆಂಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಾಗ ನೋಡೋಣ. 6ನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ರಿ ಅದು? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ AgCN. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ AgCN. ಸೊ Ag ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ? ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸೊ RX ಪ್ಲಸ್ AgCN, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್? AgX ಹೋಗ್ತದ, ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? RCN ಬರಲ್ಲ, RNC ಬರ್ತದ. ನೈಟ್ರೈಲ್ ಐಸೋನೈಟ್ರೈಲ್, ಐಸೋನೈಟ್ರೈಲ್ ಬರ್ತವೆ. ಸರ್ ಇದೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ರಿ ಸರ್? ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, C ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸಿಲ್ವರ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಯಾವ್ದಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವ್ದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದ? ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಇದು 6ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸರ್ ಇದೇ ರೀತಿ KNO2 ಮತ್ತು AgNO2 ದಾಗ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ್ರಿ? ಅದನ್ನ ನೋಡೋದು. ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. See guys here, next example related to previous one, same. Potassium form ionic compound, so clearly C is going to attack. In CN, C minus is going to attack. Silver forms covalent compound, hence nitrogen is going to attack. Correct or not? Similarly, in KNO2, which is minus and which is plus, so you remember NO2 structure is like this. Oxygen is minus, nitrogen is having lone pairs. So clearly what is to be noted here? If potassium is added,
negative part means oxygen is added. If silver is added, then nitrogen is added. Just I told, potassium idra minus idra attach ಆಗ್ತದ, silver idda lone pair idda attach ಆಗ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರ potassium ionic compound, silver covalent compound. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? RX plus KNO2. ಸೊ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? KX ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು, RNO2 ಬರಲ್ಲ, RONO ಬರ್ತದ. ಏನ್ ಬರ್ತದ? RONO, because negative is present on oxygen, potassium will form ionic compound. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಕೈಲ್ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಕೈಲ್ ನೈಟ್ರೈಟ್, ಎಸ್, ಇದರ ಹೆಸರು ಅಲ್ಕೈಲ್ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನಿಕತ್ತದು ನೈಟ್ರೈಲ್ ಎಲ್ ಬರ್ತದ, ಇದು ITE ನೈಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ ಅದಕ್ಕ ನಾವು AgNO2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ ಸರ್? RX ಪ್ಲಸ್ AgNO2. ಈಗ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವ್ದಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವ್ದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ. ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದ. ಆದ್ರೆ ONO2 ಬದ್ಲಿ, ಎಸ್, ONO ಬದ್ಲಿ ಏನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ NO2 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದ? NO2. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ರೋ ಅಲ್ಕೇನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತೀವ್ರಿ? ನೈಟ್ರೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೈಟ್ರೋ ಈಥೇನ್, 3 ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೈಟ್ರೋ ಪ್ರೊಪೇನ್. ಆ ರೀತಿ ನೈಟ್ರೋ ಅಲ್ಕೇನ್, ಅಲ್ಕೈಲ್ ನೈಟ್ರೈಟ್. I hope you are getting. So this is regarding question number 7 and 8. Remember, potassium forms ionic compound, silver forms covalent compound. ಸೊ ಯಾವ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇದ್ದಾಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು CN ದೊಳಗೆ C ಮೈನಸ್, NO2 ದೊಳಗೆ O ಮೈನಸ್. ಅಂದ್ರೆ KCN ಹಾಕಿರ RCN ಬರೋದು, KNO2 ಹಾಕಿರ RONO ಬರೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರ್ತದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ. AgCN ಹಾಕಿರ RNC, AgNO2 ಹಾಕಿರ RNO2 ಬರ್ತದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ 2-3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸೋನು. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ರಿ, 100% ತಿಳಿತದೆ. ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೌ. ಟೋಟಲ್ 11 examples given in the NCERT. From the NCERT, same examples they will ask in your competitive exam also, board exam also. There previously what we discussed, KCN, AgCN, KNO2, AgNO2, those are most important. Okay na? Yes. So the next last 3 reactions are reaction with silver salt of carboxylic acid. So you studied 8 reaction. What is the common thing in all reaction? ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತಾ ಇದೇವ್ರಿ? ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಿತ್ತೋದು, ಯಾವ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸೋದು. ಬರೋಬರ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ದಾಗ ಯಾವ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದರಿ? RX ಪ್ಲಸ್, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋರಿ, RCOO ಮೈನಸ್ AG ಪ್ಲಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್, ಇದು AG ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದ. ಹೇಳ್ರಿ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದು ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, C+R, RC+OR. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರು? ಈಸ್ಟರ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ, ROR ಈಥರ್, RCOOR ಈಸ್ಟರ್. ಸರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರ, R ಜಾಗದಾಗ CH3 ಹಾಕ್ರಿ, CH3Cl, CH3C+1OAG ಪ್ಲಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್? ಇದು Cl, ಇದು AG ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತ್ರಿ. AgCl ಏನ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತ್ರಿ? AgCl ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಏನ್ ಉಳಿತ್ರಿ ಸಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ CH3COOR ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬತ್ತು? CH3O C+1O CH3. ಮಿಥೈಲ್ ಇಥನೋಯೇಟ್, ಮಿಥೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಹೆಸರು. ಏನ್ರಿ? ಮಿಥೈಲ್ ಇಥನೋಯೇಟ್ ಅಥವಾ ಮಿಥೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್. ಇದು ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಥನೋಯೇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಈಸ್ಟರ್. ಏನಿಲ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ ಜೋಡಿಸೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ NA ಇದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? NA ಇದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ I. ಹಾಗಾದ್ರೆ I ಜೋಡಿಸ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ NA ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳ್ಸ್ರಿ, I ಅನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಕಿತ್ರಿ, I ಜೋಡಿಸ್ರಿ. ಅಯೋಡೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಏನ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ? ಅಯೋಡೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ದೊಳಗೆ. ಸೊ ಅಯೋಡೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಬರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಫಿಂಕೆಲ್ಸ್ಟನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತಾರೋ? ಫಿಂಕೆಲ್ಸ್ಟನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಅಪ್ಪಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇದೇನು? ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದ ಸರ್? H- ಕೊಡ್ತದ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ H+ ಕೊಡೋ ಕೇಳಿದಿರಿ ನೀವು. ಇದೇನ್ ಕೊಡ್ತದ? H-.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಿತ್ತೋದ ಎಚ್ ಜೋಡಿಸೋದ, ಏನದು ಸಿಂಪಲ್. ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ, ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎಚ್ ಮೈನಸ್, ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಜಗದ ಕುಣಿಸೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಕಿತ್ರಿ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಜೋಡಿಸ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್, ಏನ್ ಉಳಿತು ಹೊರಗಡೆ, ಎಚ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೇನ್ ತಯಾರಾಯ್ತು ಸರ್, ಅಲ್ಕೇನ್ ತಯಾರಾಯ್ತು ಸರ್. ಅದೇಂಗೇನ್ರಿ ಅಲ್ಕೇನ್, ಇದೇನು ಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್. ಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ದೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ತಗದು ಎಚ್ ಜೋಡಿಸಿರ ಅಲ್ಕೇನ್ ಬರ್ತದೆ. ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಮಿಥೇನ್, ಇಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಈಥೇನ್, ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಪ್ರೋಪೇನ್, ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಕೇನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. So in the next video, we are going to talk about elimination reaction and reaction with metal, and 50 solid questions I will bring which may ask in your upcoming competitive exam and board exam. Most important question I will bring. Okay, so ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, so that every student can get a benefit of it. So if any doubts are there, any improvement in the video if you want, so please comment below. Definitely I will follow in the next video. Thanks for watching. Thank you.